Hello everyone, how have you all been? So we are back again, and I know it has been a long time, but then sorry, not sorry, well, a situation, or you'd say. I think you guys remember we did a poll some time ago about LGBTQ healthcare, and then we announced that we are going to develop this topic into a podcast. This has been an amazing collaboration with Avant-Garde-Grasp, and we have Sivatmika and Tris as well with us representing that podcast. And as usual, my amazing co-host Pratna. So we'll introduce ourselves in a bit. Before starting this formally, this topic, I really don't think that it's necessary for me to go all over again and then start explaining how important for it is for us to understand about LGBTQ healthcare. Not only as a medical student, not only as a healthcare professional, but as a general population, as an individual. So I really think that personally I'm very proud that we have been able to bring this to you and been able to share what we have learned during this process. And it's just a small effort of shedding light into this topic, and I hope that we'll be able to do that. So let's introduce ourselves. Okay, so I'm Anita and I go by pronounce she, her. Okay, hi, I'm Shivatmika and I go by pronouns she, her, and they, them. Hi, I'm Pratna and I go by the pronouns she, her. Hi everyone, I'm Srisuna and I go by the pronouns she, her. I remember when we first talked about, bringing this into the podcast, I talked with Sivatmika and I felt that I had found the right kind of person to, discuss all of these things and, who was already into this and all of these amazing girls. It has been an amazing learning experience. Well, at the same time, preparing ourselves, right? So Sivatmika, would you like to share how we started, when was the first time when it clicked to you that you wanted to work as an activist and to bring light into this topic? Thank you so much, Monita ji. So in the conversation, I'll be implying people of marginalized Sojasek when I say queer in the conversation, right? Because it is easier on the tongue. Ani talking about queer folks, अघि हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि, the discussion on the disparities कस्तो नै ठुलो रेन्जको छ नि त, अनि तर अब हाम्रो रुट चाहिँ मेडिकल सेक्टरमा भएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ, अनि also thinking about queer health, particularly हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ I was very confused or lost कि like I do not know much कि कसरी गर्ने, plus clinical years मा मात्रै भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ I do not have patients experiences for नि त. So I talked to my senior who is a medical officer now, होइन, अनि she shared this experience with me कि अनि I think it was around her internship ko bela that she came across a patient in the ER. Ani everyone was approaching the case like they usually would. Ani once they found out the patient was MTF, male to female trans woman patient, it was kind of alikati muddled के हुन्छ नि for a while. अनि of course केही compromise थिएन healthcare delivery मा चाहिँ केही पनि compromise भएन to the patient, तर just for a brief moment चाहिँ the jumble in the air भयो नि, and that felt like that was enough to realize and address कि the fact that we as medical students कि the professionally we fall short on the approach to queer folks, queer health भनेर जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ. अनि यही कुरामा प्रार्थना दी, what do you have to say यसमा, हजुरलाई चाहिँ के कस्तो एक्सपिरियन्स छ हजुरको चाहिँ? Thank you, Shivatmika, for sharing. I know यो तिम्रो very personal experience. सुनेर चाहिँ I got into reflecting मेरो experiencesहरू के, तर अब मैले चाहिँ unfortunately मेरो clinical scenario म जहाँ पढ्छु अथवा जति healthcare system सँग म expose भएको छु त्यसमा चाहिँ I haven't come across यस्तो situation, होइन. तर what is important for us चाहिँ
as we move forward, healthcare ma, and especially as the world is going forward, it becomes very important to sensitize ourselves as medical students and future medical officers to this issue. Okay, so let's say Monita and I also work as a medical education fellow Osmosis ma, so the most of the things that we get to know or got to know about LGBTQ, apart from the discussions with you and Shishuna Boini, zun issue on this which we got studying. त्यो बाहेक चाहिँ osmosisमा एउटा वेबिनार भएको थियो LGBTQ communities, LGBTQ health भनेर. अनि I was very surprised to know that there is already a division of LGBTQ medicine. There is already a course, a postdoctoral course, अनि त्यो सँगसँगै एउटा fellowship in LGBTQ medicine. So any doctors willing to pursue it, they can easily pursue it. And I think this has been initiated in Mount Sinai, Chicago, and it's expanding rapidly. So as developing countries are expanding, isko need the feel by it. There's a whole lot of fellowship nita. So we to expect that normal healthcare delivery le nai hamle yo communities or health problems like address गर्न सक्छौं भन्नु चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एउटा backlash so we need to voraciously advocate, talk, articulate doing researches in our level or bringing this issue out in healthcare system. I think each and every medical student got a responsibility so that was the first exposure मेरो चाहिँ LGBTQ medicine भन्ने कुरा पनि हुन्छ भनेर sensitize भएको पनि म धेरै भएको छैन. It has almost been about 5-6 months होला. So this चाहिँ मेरो interest बढेको नै छ हैन. So I would definitely love to learn more about it. अनि हामी सबैजनाको attitude चाहिँ त्यस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. Yeah, exactly. Prashna dile bhannubai jasari nai haina, growing up and realizing that there are so many things to learn and unlearn. I'm sure we all have definitely battled with the internalized misconceptions of our society, and we as a medical student, we have our own exposures. Hamro pani kati level ma exposure bhako cha, kati level ma exposure bhako chaina, and यही ग्यापहरु हाम्रो सोसाइटी र हाम्रो एज अ पर्सनल इन्डिभिजुअल पनि यो ग्यापहरु जुन हाम्रो देखिएको छ हामी बीचमा पनि हाम्रो सोसाइटीमा पनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले address garnako lagi for especially for this podcast on our Insta we have posted few stories and a poll create gareko thiyau hamle त्यसमा चाहिँ and there were a few questions and हाम्रो viewers hale चाहिँ त्यसमा vote गर्नु भएको थियो according to their general knowledge and the questions were like have do they have a basic knowledge about the LGBTQ plus community or not, भन्दाखेरि चाहिँ like most of them ले say yes 100% मा vote गर्नु भएको थियो हैन. त्यसपछि following that questions हैन, should LGBTQ healthcare be included in med school curriculum मा भन्दाखेरि चाहिँ surprisingly 96% voted yes, but sadly 4% चाहिँ voted no पनि हैन. And have you ever encountered LGBTQ patient as a medical student or medical professional? 92% of them voted yes and 8% of them voted no. And has LGBTQ ever been discussed in your medical school journey? 93% of them voted yes and 7% of them voted no. So यही poll को आधारमा चाहिँ हामीले पनि अब यही अनुसारले हाम्रो podcast मा हामीले के prepare गर्नुपर्छ त के कुराहरुलाई include गर्नुपर्छ त भनेर चाहिँ हामी यसरी podcast लाई अगाडि बढाउँदै गएको थियौं. अनि मलाई के लाग्यो भने नि जब हामीले पोल क्रिएट गर्यौं अनि पोलमा कति रेस्पोन्सेसहरु आयो हैन, तर sad part चाहिँ त्यो रेस्पोन्सेसहरु चाहिँ शकिङ थिएन के हुन्छ नि. कति धेरै अब धेरै मेडिकल कलेजेसहरुमा स्टुडेन्ट्सहरुमा नलेज कम थियो नि त LGBTQ हेल्थ केयरको बारेमा, अनि सिलेबसमा कभर भएको हुँदैन हैन. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त एउटा फ्याक्ट जस्तै भइसकेछ कि रेस्पोन्स चाहिँ आयो त्यो शकिङ नै थिएन कि ओ माय गॉड कति धेरै ग्याप रहेछ भन्ने नै भएन नि त. एक ग्याप थियो भन्ने नै थियो हामीलाई अलरेडी. त्यो चाहिँ एउटा स्याड पार्ट जस्तो लाग्यो कि. अनि while preparing for this episode as well, I talked with one of my teacher as well, just to know कि trainings के हुन्छ. अनि किनभने while researching I was finding so many training packages नि त अब वेस्टर्न कन्ट्रीज तिरको LGBTQ हेल्थकेयर सँग रिलेटेड ट्रेनिङ प्याकेजेसहरु कति धेरै भेटिरहेको थिए. अनि अब नेपालमा पनि त स्योर हुन्छ होला भन्ने भयो. अनि त्यही सोधिरहेको थिए के हुन्छ त भनेर.
तर there were none के जति पढ्यो हामीले कोर्समा एउटा च्याप्टर पढ्या हो अनि जति सिक्यो हामीले आफै प्र्याक्टिस गर्दै नै सिक्दै गएको हो भन्ने खालको कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलि हुन्छ नि साँच्चै केही कमी नै रहेछ भन्ने खालको फिल हुँदो रहेछ अनि अब अर्को चाहिँ के पनि भन्दाखेरि जब यो प्रिपेयर गर्न थाल्यो आई वाज टेकन ब्याक कुन बेला भन्दाखेरि first thing that we learn by experience ni ta ani agi प्रार्थनाले पनि भन्यो unfortunately we haven't been exposed अथवा we haven't really got to meet patientहरु के LGBTQ community को अनि त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ even clinical posting मा पनि rounds मा पनि I don't remember a single time हाम्रो teachers हरुले चाहिँ address गरिदिनु भएको के अब यो scenario मा चाहिँ if the patient was queer हामी कसरी चाहिँ एड्रेस गर्थ्यौं त अथवा अलि बडी सेन्सिटिभ हुनु पर्ने थियो कि हैन आई डोन्ट नो त्यो मेन इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुन्छ नि त कुनै पनि ठाउँमा मेन रोल प्ले गर्ने त अनि कस्तो लाग्छ भने पेशेन्टहरु हामीसँग आउँदाखेरि चाहिँ जोसँगै होस् मेडिकल प्रोफेसनलसँग एउटा हेल्थ केयर प्रोफेसनलसँग एउटा डक्टरलाई भिजिट गर्न आउँदाखेरि त आफ्नो vulnerable side लिएर आएको हुन्छ नि त है कसैले नभन्ने कुराहरु we tend to tell them अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी आफैलाई यदि एड्रेस गर्न आइरा छैन भने त्यो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन नै भइरा छैन भने चाहिँ सायद त्यो केयरमा नै अलिकति कमी आउँछ कि त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ Okay, so also like talking about the books we follow, when it comes to medical legal or discussion of the we also tend to follow Indian books. I remember this particular chapter on sexual perversions. The book consisted your information key, and also we were taught by our teachers actively that lesbianism, homosexuality as such, say they fall under the criteria of unnatural sexual offenses along with conditions like bestiality. Nepal, if you look at it, homosexuality was decriminalized way back in 2007 already. India, because the book we follow are Indian, some of the books we follow are Indians. And India, it has been decriminalized in 2018 already. I'm not saying we had to wait for legal implications, matra. The book follow legally update the information students are receiving are from books written years ago and without updates. And obviously everyone has their equal share of responsibility when it comes to updating and learning, as everyone has equal access to internet. But your teaching learning process हाम्रो यस्तो इम्पर्टिनेन्ट डेटाबाट भयो भने चाहिँ हुन्छ नि एउटा एकदमै विकार्य साइकल हुने जस्तो लाग्यो कि मलाई हुन्छ नि लिडिङ टु अझै सर्जिङ अफ इन्टरनलाइज होमोफोबिया अनि फाइनली लिडिङ टु इनएप्ट हेल्थ केयर प्र्याक्टिस पनि कि इन द फ्युचर whatever point you told is very true and I personally admit गर्नु पर्छ before this मैले त्यो लेन्सले त्यो च्याप्टरलाई हेरेको थिइनँ होला के अनि आई थिंक इट्स द सेम केस फर मेनी मेडिकल स्टुडेन्ट्स किनकि यो इस्यु त सेन्सिटाइजेसनमै आएको छैन अनि हाम्रो दिमागमा पनि आउँदैन हैन सो अब चाहिँ इट्स टाइम हुन्छ नि दैट वी अब अघि नै भन्छ फेरि त्यही वर्ड रिपिट हुन्छ आई थिंक इट्स टाइम अब चाहिँ हैन कि every student, hamro level ma ta student bhaisai every student who reads that chapter again, be it a third year preparing for boards, athwa if we go back and start reading it, different lens bata chai herne try garum jasto lagcha ani thank you Shivatsmika for bringing this issue to the light pani I'll never look at that chapter the same way feri I also wanted to add about intersexuality. Suruma I'll define it, like using the definition from United Nations Free and Equal campaign. It states that intersex is an umbrella term used to describe a wide range of natural bodily variations. Intersex people are born with sex characteristics, which include genitals, gonads, and chromosome patterns that do not fit typical binary notions of male or female bodies. अनि मैले चाहिँ एकदमै I've seen like doctors and healthcare workers let's say they have released articles or मैले फेसबुकमा यताउता शेयर भएको पनि एकदमै they has widely share भएको stating that they can cure this particular
डिजिज कन्डिसन भन्ने खालको होइन तर हामीले पनि आफै पनि पढेको छौँ त होइन डिसअर्डर्स अफ सेक्सुअल डेभलपमेन्ट भन्ने टपिकमा द ट्रिटमेन्ट कि त म्यानेजमेन्ट भनेको नै सेक्स असाइनिङ सर्जरी सानै हुँदाखेरि भनेर अब इन अ वे मेडिकल टर्मबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाइनरी नोसनबाटै पढिराख्नुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ बिन लर्निङ इट एज डिसअर्डर्स अफ सेक्सुअल डेभलपमेन्ट त्यही भएर डिसअर्डर हो भने यसको पर्टिकुलर म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबमा पढेको छ नि त अनि I feel like the initial logic behind this management of this particular condition, say, Unsan is hiding the child behind the curtains of being binary so that they won't be socially discarded. Eventually, I feel like this lies of some sort will lead to immeasurable psychological or consequences. Just the gender dysmorphia, depression, post-traumatic stress disorder, and not only that, surgical complications like physical disability. I feel like obviously it's very true that intersex people, like everyone, they deserve bodily autonomy and health integrity, and they also have the right to choose their own gender roles. अनि यो impertinent approach to what managing भन्ने खालको मात्रै सोचाइ छ नि हाम्रो एकरो जस्तो त्यसले गर्दा चाहिँ हार्मफुल पनि हुन्छ कि without the consent of the individual जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ एकदमै है अनि के पनि हो भने यही कुरालाई अलिकति कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब हामीले भन्यो नि त मेडिकल फ्रेटर्निटी अथवा जुन मेडिकल एजुकेसन नै बाइनरी को पछाडि अथवा त्यसलाई नै मेन नोसन मानेर हिँडिरा हो कि भन्ने खालको कुराहरू अनि त्यो भइदिँदाखेरि चाहिँ पिपल अफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी उहाँहरू अलरेडी नै एउटा त्यो सोशल स्टिग्मा फेस गरिसक्नु भएको हुन्छ अनि त्यो गइरहेको फ्यामिली रिजेक्सन्सहरू भयो पियरमा पनि त्यस्तै रिजेक्सन्सहरू हुन्छ हैन त्यो एडाप्ट हुन अलरेडी गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि त्यो हुँदा एउटा डक्टर अथवा एउटा हेल्थ केयर प्रोफेसनलको अगाडि आइपुग्छ अनि स्टिल त्यहाँ पनि आफ्नो सेफ स्पेस नभेटाउँदाखेरि चाहिँ मेबी that's something we can change हो नि त हैन अब हाम्रो ठाउँमा बसेर चाहिँ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एज अ हेल्थ केयर प्रोफेसनल पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ कि किनभने त्यो त साँच्चै नै एउटा सेफ स्पेस खोजेर आएको हुन्छ आफ्नो कुरा भन्नलाई नै आएको हुन्छ अनि आफ्नो होल बडी ट्रिट गर्ने हो नि त नट एज अ ट्रान्सजेन्डर अथवा नट एज अ गे नट एज अ लेस्बियन भन्दा पनि एउटा नर्मल मान्छे जसरी मलाई ट्रिट गर्यो नर्मल मान्छे जसरी मलाई लिदियो मेरो कुराहरू पनि सुन्दियो मलाई पनि त्यसरी नै बुझिदियो भन्ने खालको नोसन्सहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ नि त्यो भएर पनि हाम्रो मेडिकल एडुकेसनलाई नै अथवा हामी आफैले जुन अघि सिद्धार्थले नि भन्यो कि आफूले आफैलाई नै एडुकेट गर्नुपर्ने बेला हो नि त अहिले त अभियसली नै अनि त्यो भएर पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ अनि यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले थोरै भए पनि हामीलाई पनि हाम्रो लिसनर्सहरूलाई पनि सजिलो होस् बुझ्नलाई भनेर चाहिँ we also talked with someone and प्रार्थनाले चाहिँ थोरै यसमै she will introduce us with her. So expose नभइरहँदा अथवा interactionsमा नहुँदा अनि एउटा लेक्चर हलमा बसेर पढिरहँदाखेरि चाहिँ the best way we could bring out this podcast was through our opinions अनि त्यो सँगसँगै रिसर्च अनि त्यसपछि थोरै सोशल सिचुएसन्सहरू बुझ्ने तर मोस्टली थ्रु स्टडी हैन सो के स्टडी भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले लिएर आउनु खोजेको यो पडकास्ट तर द बेस्ट वे इज लिसनिङ टु एन अथेन्टिक पर्सन एन्ड उहाँहरूको स्टोरी चाहिँ अब हुन्छ नि सुन्नु नै द्याट इज द मोस्ट effective way of bringing out the major issue which this the gravity जुन चाहिँ यो इश्युले होल्ड गर्छ भनेर so we did have a small talk with Ruksana and she's a queer activist. We absolutely had a pleasant experience talking to her and this which let's hear it from Ruksana. So Ruksana, how are you doing? सबै सन्चै छ हामी सबैजना मेरो भाइ बाहेक चाहिँ सबैजना भ्याक्सिनेटेड पनि छौँ मजाले I really wanted to ask you, how often do you visit a physician? मेरो लागि चाहिँ नि डक्टरमा जानु भनेको चाहिँ it's very usual अनि like मेरो चाहिँ पनि यही छ कि like I have a whole package of like औषधिहरू हुन्छ नि like always like stand by मा के भइहाल्नु पर्यो so Ruksana, like
Have you ever thought that the conversation with a medical personnel might have been affected by the gender identity and the sex of the patient? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डक्टरसँग लुकाउनु हुँदैन वा डक्टरसँग डराउन थाल्यो भने चाहिँ उपचार कसरी हुनेछ त होइन तर फेरि नडराउने सिचुएसन पनि छैन नहिचकिचाउने सिचुएसन पनि छैन आई थिङ्क इट्स भेरी कन्फ्लिक्टिङ फर मी के लाइक हुन्छ नि अब त्यो अब जस्तै वासपसमा म जाँदाखेरि त्यो जुन डक्टर छ डक्टरले मलाई सानैदेखि चिन्छ म चाहिँ आई वाज बोर्न विथ क्लब फुट होइन अनि क्लब फुट अनि त्यो डक्टरले ट्रिट गर्नु पायो कि मेरो क्लब फुट चाहिँ अनि सो मलाई के भयो भने अरू जे भयो पनि म त्यही डक्टरकोमा फर्स्टमा जाने बानी छ होइन त्यहाँ त कुनै पनि त्यस्तो समस्या भएन इएनटी डक्टरकोमा पनि अब इएनटी त nothing to do with हुन्छ नि मेरो अर्गन अरू लाइक मेरो सेक्स अर्गन्सहरू के छ म ट्रान्स हो कि होइन भन्ने के सम्बन्धितै छैन इएनटी त्यही भएर मैले त्यहाँ भनेन एकचोटि चाहिँ त तिमी लाइक अरू केही औषधि युज गरिरहेको छौ भनेर भनेको थियो सोधेको थियो अनि मैले चाहिँ हर्मोन्सहरू युज गरिरहेको थिएँ इज दिस रेलेभेन्ट भनेर भन्यो अनि त्यसपछि होइन छैन लाइक हुन्छ नि त्यति मात्रै हो कि हाम्रो कन्भर्सेसन लाइक मेरो चाहिँ लेफ्ट टेस्टिकल्समा एकदम धेरै पेन भइरहेको थियो कि अनि लाइक मैले त हर्मोनको डक्टरलाई भने होइन लाइक अनि भने अनि अल्ट्रासाउन्डको लागि पठाएँ अल्ट्रासाउन्ड गर्ने डक्टर एकैछिन हि गट अ मिनी हार्ट अट्याक होला कि लाइक रुक्सानाको बाहिर अनि बोलायो अनि बिरामी को हो भनेर सोध्यो म हो भनेर एकैछिन उता यस्तै भएको के हुन्छ अनि बिचरा तर अल्ट्रासाउन्ड गर्ने डक्टरले चाहिँ त्यस्तो केही पनि भनेन लाइक हुन्छ नि रुक्सानाजी तपाईँलाई थाहा छ नि के को अल्ट्रासाउन्ड हो भनेर थाहा छ अफकोर्स भनेर त्यसपछि त्यस्तो केही पनि भएन तर बिचरा उनीहरू त सेक्समा चाहिँ केही पनि लेखेन कि सेक्स भनेर त्यो चुज भन्ने चाहिँ चुज भन्ने मात्रै थियो कि दे गट सो कन्फ्युज होला होइन के लेख्ने भनेर त्यो हर्मोनको डक्टरले चाहिँ अरूमा चाहिँ अरू ठाउँमा त्यसै प्र्याक्टिस गर्दैन तर त्यो हर्मोनको डक्टरले चाहिँ नि एमटिएफ ट्रान्सजेन्डर भनेर माथि लेखिदिन्छ कि त्यो ओपिटी कार्डमा अनि ए भनेर चाहिँ तपाईँलाई भाइ भन्ने कि बहिनी भन्ने त्यस्तो चाहिँ सोध्यो होइन अनि मैले झट्टै त बहिनी भन्ने नि भनेर भनिदिइहालेँ त्यो भन्दा बाहेक त्यस्तो त केही कन्भर्सेसन भएन. Thank you so much for sharing that, Ruksana. Ani, when it comes to healthcare, have you experienced any disparities as such? Are there moments where you feel like that you have been privileged enough to have your health needs understood and addressed properly? एउटा हिसाबले त मेरो त प्रिभिलेजै हो होइन त्यो एक्सेसको हिसाबले एक्सेस भन्नाले अब त्यो पुग्नै पर्ने केही भइहाल्यो भने वात्त गइहाल्ने भन्ने चाहिँ थाहा छ तर एउटा डर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब लाइक जति नै राम्रो गरे पनि लाइक जति पनि राम्रो एक्सपिरियन्स भए पनि मनभित्र चाहिँ नि लाइक ओके मलाई केही भइहाल्यो भने मलाई ट्रिटमेन्टको लागि रिफ्युज गर्ला कि भन्ने डर चाहिँ छ होइन कहिलेकाहीँ लाइक उहाँहरूको त्यो एप्रोच चाहिँ एकदम धेरै प्रब्लमेटिक हुन्छ नि लाइक you being queer is the part of the problem भन्ने हिसाबको त्यस्तो खालको एप्रोच हुन्छ होइन जुन चाहिँ गलत हो जुन त्यस्तो खालको एप्रोचले गर्दा झन् त्यो मान्छेलाई लाइक त्यो झन् मान्छेलाई हार्म हुन्छ हार्मफुल खालको नेगेटिभ्सहरू जान्छ अनि कतिपय डक्टर्सहरूले के पोस्ट गरिदिरहेको हुन्छ होइन डिसअर्डर अफ के भनेर चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा डक्टरले न्युजमा पब्लिस गरिदिएको छ होइन अनि कतिपय डक्टरले वी क्योर होमोसेक्सुअलिटी भनेर यस्तो पनि क्लेम गरेर युट्युबहरूमा भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको एकदम हार्मफुल कुराहरू पनि भइरहेको छ. I'm very sorry that we're still going through these things. जस्तो कतै पढेको थिएँ कि मैले कि अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति भए पनि धेरै इजी भएको छ किनभने सबैजना दे हेभ स्टार्टेड लर्निङ अबाउट दिस अनि हुन्छ नि अलिकति अकाउन्टेबल हुन थालेको छ एभ्री वान अफ देयर रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इच अदर तर अलि ओल्डर पपुलेसनहरूमा चाहिँ त्यो त झन् एकदमै कम थियो नि त झन् हाम्रो कन्ट्रिजहरूमा त उहाँहरू त दे डिडन्ट इभन टेल होला कि कसैलाई पनि कि आम ट्रान्स भनेर अथवा आम गे आम लेस्बियन भनेर होइन त्यो भएर चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो मेन्टल त्यो कन्फ्लिक्ट कति भयो होला अनि हेल्थ केयर प्रोफेसनलसँग जानलाई पनि कति गाह्रो भयो होला है अनि what I want to know is you being at the center and you knowing so many people around you Nita ki has it ever affected ki healthcare professionals already hamro kura bujhnu hunna bhanne hisabले चाहिँ has it ever affected your decision of going and seeking healthcare? I think like
हो हुन त होइन अब त्यसमा पनि अब क्वेयर पर्सन्स भन्दा पनि आई थिङ्क ट्रान्स र जेन्डर नन कन्फर्मिङ पर्सनहरूलाई चाहिँ मोर गाह्रो हुन्छ रादर देन होइन सिस पासिङ गे लेस्बियन मान्छेहरूलाई भन्दा अब त्यो नाम के लेखाउने होइन आफ्नो लिगल नेम लेखाउने आफ्नो डकुमेन्टमा भएको नाम लेखाउने कि आफूले चाहेको नाम लेखाउने होइन जस्तै म गएर मेरो नाम चाहिँ डकुमेन्टमा रामबहादुर छ अरे होइन फर इक्जाम्पल मेरो साथीहरूको त त्यस्तो छ नि त अनि छ अरे रामबहादुरजी आउनुहोस् भने ठ्याक्क उठेर गयो भने त लाइक अलरेडी मान्छेले त्यहाँ स्टेयर गरिरहेको हुन्छ त्यसमाथि झन् स्टेयर गर्छ होइन त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू होइन इभेन्टमा गइरहेको थिएँ नि एकजनाले भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ ट्रान्स म्यान हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ पाठेघरमा समस्या आयो अरे होइन अब गाइनोकोलोजिस्टकोमा जानु पर्यो सो त्यहाँबाट नै सुरु भइसक्यो उहाँ यति अप्ठ्यारो लाग्यो कि होइन उहाँको पाठेघरको कारणले उहाँ डेथै भयो अरे कि उहाँको चाहिँ होइन सो म चाहिँ आइन अब मैले चाहिँ त्यो साथीलाई चिन्थेँ तर साथीको लाइक त्यो मान्छेको डेथ पनि भइसकेको रहेछ इभेन्टमा जाँदा अनि यो कारणले उहाँले रोगलाई हुन्छ नि बरु म रोग सहेर बस्छु तर म त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ फेस गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ नि अब डाइड होइन बेसिकली अनि त्यही त्यस्तै खालको समस्याहरू चाहिँ छ सो यस हेल्थ केयर सिस्टमको हामीले कुरा गरिरहेकै हुन्छौँ होइन हेल्थ केयर सिस्टम हाम्रो देशमा यस्तो छ उस्तो छ होइन यो चेन्जेस ल्याउनु पर्ने छ यताउति हामी सबैको एउटा हुन्छ नि यस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ कि कम्प्लेन गर्ने एस्पेक्ट पनि हुन्छ तर देयर आर so many areas to get improvised in a healthcare system सँगसँगै we as a medical personnel medical professional like what do you think how we can be more core inclusive as an individual what suggestion would you like to give to us and to all the viewers who are listening to us as a future medical professional or right now being a medical professional अब इन्डिभिजुअली त आफूले प्रयास गर्ने हो किनभने कति धेरै रिसोर्सेसहरू छ नि त इट्स एभाइलेबल अल ओभर इन्टरनेट हिन्दुस्तानी मान्छेहरूलाई त केही चाहिएन दुई शब्द यसरी टिङ्ग गरिदियो भने ड्याङ 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 जति पनि आउँछ होइन अनि सो त्यस्तो खालको आफैले स्वयोजन गर्ने कि लाइक हुन्छ नि आफूले यु क्यान एजुकेट युवर सेल्फ अनि सो त्यो चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको विलिङनेस हुनु पर्यो अब मलाई थाहा छैन अब मलाई थाहा छैन मलाई कोही एलजिबिटी पर्सन आएर सिकाइदियोस् भन्ने त्यस्तो हुँदैन कि होइन त्यस्तो खालको एक्सपेक्टेसन नराख्ने होइन बेला बेला चाहिँ यस्तो पनि गर्नुपर्छ लाइक इन्टरेक्सन पनि गर्नुपर्छ नभए त्यो पढेर मात्रै सबै कुरा जानिँदैन होइन पढ्ने एकदमै धेरै त्यो के भन्ने थियोरिटिकल हुन जान्छ तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ यस्तो रहेछ मान्छेहरूको भोगाइ भन्ने त्यो पनि जरुरी चाहिँ छ होइन तर फेरि यहीँहरू छँदैछ यिनीहरूले सिकाइदिन्छ भन्ने हिसाबले पनि आफैले पनि स्व अध्ययन गर्ने सबै आफूले जाँगर गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ है करिकुलमको हिसाबले पनि करिकुलममै राखिदियो भने त सबै डक्टरहरू जो जति पनि मेडिकल स्कुल पास आउट गर्छ सबैले जान्ने कुरा भयो नि त अब इन्डिभिजुअली त गर्ला कतिवटा त आइडिया नै हुँदैन किनभने अब नेपाली सोसाइटीमा अब थाहा नै नहुने खालको मान्छेहरू पनि हुनसक्छ नि त अनि त्यो करिकुलममै राखिदिए चाहिँ राम्रो हो Thank you so much, Ruksana, for joining us and having us with such a wonderful conversation and enlightening us and our viewers about so many known and yet to be known scenarios and possibilities in our countries and with all the medical professionals. It's always a pleasure to listen to you and the people like you with all this kind of fruitful conversations that will lead us to a better society. रुक्सनासँग कुरा हुँदाखेरि पनि हुन्छ नि धेरै कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन पायो होइन अब त्यो सँगसँगै चाहिँ just randomly before recording this podcast मेरो आजको इन्सिडेन्टमा भन्छु होइन सो I came back क्लिनिक्सबाट थाकेर होइन अनि त्यसपछि बसिरहेको थिएँ अनि I did a bit of reading अनि then इन्ट्रेस्टली मैले अब एउटा डकुमेन्ट्री खोलेँ होइन अनि त्यो डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ it was a documentary of criminology हुन चाहिँ होइन तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब it's almost like whatever happens होइन एउटा सिचुएसन चाहिँ कसरी आयो अब त्यो एन्ड रिजल्ट हेर्नु भन्दा पनि how did it occur भनेर हेर्न चाहिँ अब पर्सनली चाहिँ हुन्छ नि त्यसरी लिनुपर्छ हामीले every situation जस्तो लाग्छ अनि as I went through that documentary एन्डमा चाहिँ मलाई एकदमै त्यो हुन्छ नि the revelation भए जस्तो भयो कि how our personal experiences and our childhood memories and or whatever we face in the society, how it shapes our mindset, how it guides and steers our life. So त्यो हिसाबले चाहिँ it was about a homosexual
पर्सन हैन अनि उहाँको चाहिँ एउटा लाइफ स्टोरी जस्तो थियो भनौँ न अनि त्यो बेला चाहिँ मैले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आई फेल्ट लाइक हुन्छ नि यो इस्यु चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्ने कुरासँग कसरी रिलेट हुन्छ हैन आफ्नो इन्टर्नल फिलिङ्सहरू मजाले सेयर गर्न नसक्नु अथवा नट गेटिङ द्याट प्लेस इन द सोसाइटी अर इभन द गभर्मेन्ट बडिज हैन इभन पुलिस स्टेसन्स इभन mental health counselors so यो ठाउँमा शेयर गर्ने वातावरण नपाउँदा अनि पेन्टअप भएर बसेको कुरा चाहिँ कसरी एक्सप्लोर भयो उहाँको लाइफमा भनेर चाहिँ बुझ्न पाए जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ पर्सनली अनि यो क्रममा यो पडकास्ट रेकर्ड गर्ने क्रममा पनि हामीले थोरै अब सर्च गर्दाखेरि हैन we got to know certain situations जुन चाहिँ हामीले नर्मल लाइफमा एनालाइज पनि गर्दैन थियो होला कि अब जस्तै हामीले कम्युनिटी मेडिसिनमा त पढेको हो नि त हाई रिस्क इन्डिभिजुअल्स भनेको मेन ह्याभिङ सेक्स विथ मेन ट्रान्सजेन्डर हैन फिमेल सेक्स वर्कर्स हामीले यसरी पढेको तर त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हाम्रो हेल्थ सिस्टममा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ नि एटिट्युड छ अथवा कतिको एड्रेस भइरहेछ त्यो कुरा भनेर चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि I found out that 21.6% 21.6% of the times say normal population भन्दा चाहिँ higher हुन्छ अरे के HIV AIDS को incidence हैन यो community of people मा so उहाँहरुलाई सजिलो बनाउनको लागि उहाँहरुको ट्रिटमेन्टलाई हुन्छ नि facilitate गर्नको लागि हामीले के गरिरहेको छौं त त्यो खोतल्न पनि जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ plus all these mental health issues I talked about के हुन्छ नि depression mood disorders anxiety यो कुरालाई चाहिँ कति सेन्सिटिभली हामीले लिनुपर्छ हैन हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टमले कसरी रिफर्म गर्न सक्छ अनि आई अल्सो गट टु नो दैट आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ नि एभ्रीवन इज फाइटिङ फर आइडेन्टिटी नि त हाम्रो तर अब मेडिसिनको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको डिजास्टर रिलिफ पनि हो कि सो डिजास्टर रिलिफलाई चाहिँ हामीले वी टेन्ड टु नेग्लेक्ट हैन मैले इभन सर्जरीमा 1 आवर लेक्चर मन्था र म चाहिँ क्लासमा हैन अब त्यो हेर्दाखेरि नि ओके सिलेबसमा छैन के हो र ल सुन्दिउँ भनेर सुना हो नि त सो डिजास्टर अब यस्तो डिजास्टर प्रोन एरियामा चाहिँ अब यो सिचुएसन कसरी रिलेट भएछ भनेर भन्दाखेरि सुनसरी डिस्ट्रिक्टमा फ्लडिङ हुँदाखेरि रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ ट्रान्सजेन्डर पिपल डु नट ह्याभ अ स्पेसिफिक आइडेन्टिटी अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो रिलिफलाई चाहिँ राम्ररी नपाएको हैन एक्सेस गर्न नसकेको कुरा पनि रहेछ अनि आई वाज भेरी सरप्राइज टु नो द्याट अब त्यो सँगसँगै देयर आर अदर इश्यूज लाइक दे युज अ लट अफ हर्मोन रिप्लेसमेन्ट उहाँहरूलाई त्यसको एडभर्स इफेक्ट्सहरू बताइदिएको छ कि छैन मेनी अफ देम आर अनअवेयर इभन ट्रान्सजेन्डर मेनहरू हुन्छ नि उहाँहरूको पिरियड्सको बेलामा दे क्यान नट प्रकर हुन्छ नि स्यानिटरी प्याड्स बेटर ट्रान्सजेन्डर पिपल आर गोइङ अ लट अफ सर्जरीज ब्रेस्ट इम्प्लान्टेसनदेखि लिएर सेक्सुअल हुन्छ नि रिओरिएन्टेसनहरूदेखि लिएर अब यो सबै कुरालाई चाहिँ एडभर्स इफेक्ट मजाले एउटा डिफ्रेन्ट डिभिजन बनाएर त्यसलाई अग्रेसिभली बुझाइदिने चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म पनि छैन सो देयर आर अ लट अफ हिडन इश्यूज सम ब्रट आउट इश्यूज जस्तै अब यो एचआइभी एड्सको कुरा चाहिँ वेल डकुमेन्टेड डेटामा मजाले नै लेखिएको कुरा हो हैन तर यो चाहिँ यो कारणले एउटा स्टिग्मा पनि बनेको छ जस्तो लाग्छ सो इट हेज हेल्प्ड इन प्रमोटिङ स्टिग्मा पनि तर इट क्यान बी एन अपर्च्युनिटी फर चेन्ज पनि सो दुईटै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन इश्यूज आर हिडन सर्टेन इश्यूज हेभ बिन ब्रट आउट हैन सो यो कुरा चाहिँ आज चाहिँ अब हाम्रो लिसनर्सहरूले जसले सुन्नुभयो उहाँले आफ्नै तरिकाले एनालाइज गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सो आई जस्ट ब्रट आउट द फ्याक्ट्स अनि हामी चारैजना वी वर भेरी सरप्राइज हुन्छ नि कति कुराहरू चाहिँ त्यो खोताल्दाखेरि हिडन इश्यूज खोताल्दा चाहिँ we got to know this so listeners-हरुलाई like आफै जज गर्नको लागि चाहिँ अब छोडिदिन्छौँ जस्तो लाग्छ हामी त्यही त थ्याङ्क यू सो मच प्रार्थना दी फर लाइक हुन्छ नि अल्सो मेन्सनिङ दिस फ्याक्ट्स एन्ड डेटाज अब हामी त कन्भर्सेसनमा गर्दाखेरि त हुन्छ नि आउट देयर तर वेयर इज इट खालको हुन्छ नि त बिकज हाम्रो अगाडि केयरमा हाम्रो प्र्याक्टिसमा त नहुन सक्छ नि त तर यो डेटाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो इस्टाब्लिस नै भयो नि त त्यो ह्युज ग्याप अफ प्र्याक्टिस एन्ड केयर भन्ने कस्तो इस्टाब्लिस भयो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि हुन्छ नि वी क्यान रिफ्लेक्ट जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ थोरै जोडिहाले त कि द थिङ द्याट हिट मी सो हार्ड चाहिँ के भन्दाखेरि जब रुक्सनाले होइन के भन्यो भने कि it's our duty as well to actually go and search and learn it ourselves भनेर के हामीलाई सोधेर मात्रै every time you can come to us and ask के अब यो भनेको यो भनेको यस्तो बेला के हुन्छ के गर्ने कस्तो चाहिन्छ भनेर हैन अहिले यति धेरै इन्फर्मेसन भएको ठाउँमा त
it's our duty as well नि त कि actually go and search नि learn आफै सिक्ने आफै भनेर त्यो भएर चाहिँ I think that really hit me hard किनभने त्यो भएपछि अब एउटा के छ भन्देखि ए साँच्चै मैले अब मलाई कोही पनि टिचर्स आएर मलाई पढाउनु हुन्छ होइन मलाई कतै कुनै ट्रेनिङ आउँछ मेरो लागि भनेर वेट गरेर बस्ने भन्दा पनि ए होइन मैले आफै कता कता सिक्न मिल्छ मैले किनभने त्यो भनेको सायद एउटा अवेरनेस होला कि अब जस्तो यो पडकास्ट गर्ने फ्यु मन्थ्स अगाडि बल्ल आई गट टु नो जस्तो प्रार्थनाले पनि भन्यो रिसेन्टली मात्रै सिकेको जानेको कुरा हो नि अनि जब एकचोटि भइसक्छ नि अवेर हुने भन्छ नि जुन हामी कि यस्तो पनि टपिक छ यस्तो पनि एउटा डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट छ जुनलाई हामीले सिक्नु छ डिल गर्नु छ भने त्यो अवेरनेस मात्रै भइदिँदाखेरि पनि डिफ्रेन्ट सिनारियोज हामी डिफ्रेन्ट वेमा हेर्न खोज्दैछौँ होइन अनि यस्तो मटेरियल्सहरू आफै कलेक्ट गर्ने आफै खोज्ने आफै सिक्न खोज्ने एउटा त्यो हुँदो रहेछ नि त सो त्यो मेन अवेरनेस नै होला सायद भइसकेपछि चाहिँ जुन अघि रुक्सनाले भने जस्तै वी निड टु हुन्छ नि आफै नै खोजेर सिकेर अनि हाउ टु बी अ बेटर प्रोभाइडर भनेर चाहिँ त्यो हाम्रै रेस्पोन्सिबिलिटी रहेछ जस्तो भयो एउटा कुरा के भन्छ अरे मैले अघि सोच्छु भने चाहिँ बिर्सिहालेँ होइन सो रुक्सानाले भन्नुभएको थियो नि होइन लाइक वी सिस हेटेरोसेक्सुअल जो हामी जति पनि हामी सिस हेटेरोसेक्सुअल पिपुलहरू छौँ होइन हामीले ट्रान्स पिपुलहरूको बारेमा सर्टेन एनाटोमी फिजियोलोजी एन्ड अल देयर मेन्टल एन्ड इमोसनल स्ट्याटसहरू बुझ्न थाल्यो भने द्याट होल अफ प्रोसेस के एन्ड इफ ट्रान्स पिपुल कम्स इन्टु अ मेडिकल फिल्ड होइन उहाँले पनि डाइरेक्टली कति बेटर वेमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ होला भनेर हाम्रो सोसाइटीमा अनि देयर टिम आर अल्सो वर्किङ फर दिस होइन इफ उहाँले स्कलरसिप्स दिएर हुन्छ कि इफ कोहीसँग कुरा गरेर हुन्छ कि हामीले यसलाई इनिसिएट गर्न सक्छौँ एकदमै द्याट्स अ भेरी भेरी भ्यालिड र एकदमै गुड पोइन्ट होइन तर अल्सो आई वान्टेड टु स्टेट यो कुरा पनि कि हामीले लाइक वेन वी आर अप्रोचिङ क्वेयर हेल्थ अहिले चाहिँ वी टेन्ड टु टक अबाउट धेरै ट्रान्स इन्टरसेक्स पिपल एज सच बिकज when we look at the bigger picture, yes, there are like healthcare problems that cisgender people go through pani, but cisgender queer people go through pani, but when we look at the bigger picture, it is that trans folks, non-binary folks, intersex folks, also they go through ali धेरै problems rather when compared to cisgendered queer folks we are like I'm already discussion so we are not we have absolutely addressed ani that there are healthcare inaptitudes our conversations since the compare since cis folks, trans folks, intersex folks, non-binary folks, they do have more gap in the healthcare system. We are talking about this. I just wanted to put that out there. अर्को चाहिँ like what I wanted to discuss was जुन आजकलको होइन हाम्रो in general scenario हाम्रो वरपर हेर्ने बेलामा social media and the LGBTQ plus को एउटा scenario कि like there is this thing अनि त्यो अहिलेको हाम्रो social media मा चाहिँ जुन तरिकाको LGBTQ plus को awareness जसरी राइज भएको छ भन्ने कि त्यसको लागि मान्छेहरूको opinionsहरू पनि राइज भएको छ भन्ने कि होइन हामी पनि त्यहीबाट नै अवेर हुँदै अरूलाई अवेर हुन खोजाउँदै हामी आइरहेको हुन्छ so for this पनि के like we are discussing अनि हाम्रो सोशल मिडियाको कस्तो खाले छ त सिनेरियो हैन के प्रब्लमेटिक देखिरहेको छ पनि अनि we as a people who are so active on social media how can we contribute कि सोशल मिडियाको फिल्डमा पनि shortly discuss गरौँ भन्ने like absolutely I feel like with the media having so much information out there it's also like up to us that we beware कि हामीले लिएको इन्फर्मेसन चाहिँ करेक्ट ठाउँबाट छ कि छैन भनेर नि त अनि त्यसले गर्दा चाहिँ we should have I feel like we should have our resources like shorted पनि नि त हैन के कस्तो कुन चाहिँ ठाउँ is like valid भनेर पनि गर्नुपर्छ र if there are pages that are putting out harmful कुराहरू we should also
I mean, I wouldn't say like keyboard warrior, but they want like short out our resources plus maybe like tell them these are the resources you should follow, which are like valid khalko गरेर त्यसरी चाहिँ conversation modify गर्न मिल्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई. Ani, like we have had the conversation, Matthewको conversation or पनि र with Ruksana र आफ्नो conversation पनि we have like absolutely understood हैन हामी आफैले कति चाहिँ responsibility hold गर्छौं for being a good allies with queer folks, like not just medical care practice मा मात्र हैन कि individually पनि. So let's just like हुन्छ नि talk about how we as a medical student or future health practitioner can make our practice more queer friendly, or how can we be more of a good allies with queer folks भनेर. Monita Di, what do you think? How can we do that? It's very important के हामीले अघिदेखि भनेको कन्भर्सेसन्सहरु त खासमा त्यतै पोइन्ट गरिरहेको हो नि त हामीले. अनि अघि पनि मैले भने कि मेन थिङ भने चाहिँ आई थिंक अवेयरनेस र अनि त्यो कम्युनिकेसन नै हो जस्तो लाग्छ के. अघि सृजनाले नै भन्यो कि कति कुरा छ थिङ्स द्याट वी हेभ लर्न जसलाई हामीले अनलर्न गर्नु छ, फेरि रिलर्न गर्नु छ नयाँ कुराहरू भनेर हैन. एउटा सेट अफ आइडियाज भइसक्यो हुन्छ दिमागमा, द वे वी ग्रो अप, अनि त्यसलाई नै अनलर्न गरेर फेरि वी आर ट्राइङ टु बी मोर अकाउन्टेबल हो नि त यो कुराहरूमा. सो त्यो भएर चाहिँ बी मोर अकाउन्टेबल एकदमै आफ्नो एक्सन्सहरू प्रति कि अफेन्डिङ छ कि छैन. अनि एउटा जोडिहाल्यो कि हुन्छ नि यो फर्स्टमा जब यो टपिक हामी आई वाज ट्राइङ टु डेभलप दिस इन्टु अ पडकास्ट सबैसँग मिलेर एउटा कुराले एकदमै डर लागेको आफूलाई चाहिँ के थियो भनेदेखि अब आई विल मिट कुनै एउटा एलजीबीटीक्यू पिपल हेल्थ केयर प्रोभाइडर भएर त्यो सिटमा बसिसकेपछि मलाई म कस्तो केयर प्रोभाइड गर्छु भन्ने भन्दा पनि मेन डर चाहिँ के थियो भने आई विल अफेन्ड द्याट पर्सन के हैन, जुन चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुँदैन थियो नि त, हुनु मिल्दैन पनि के. इभन एज एन इन्डिभिजुअल टु अर्को इन्डिभिजुअल पनि म त्यति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ मेरो एक्सन्सको लागि, र मैले धेरै कुरा चाहिँ सिक्नको लागि के आई बिहेभ राम्ररी अथवा द वे आई हेभ टु त्यति बेलामा भनेर चाहिँ. अनि सो त्यो भएर आफ्नो एक्सन्सहरूको लागि अकाउन्टेबल हुने. र अनि एलआई भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क एउटा चाहिँ स्ट्रेट एलआईको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि कुनै पनि, किनभने इट्स नट ओन्ली अबाउट क्वेयर पिपल होइन, उहाँहरूको मात्रै यो हुन्छ नि लडाइँ होइन भन्ने खालको अलिकति कस्तो भयो. त्यही पनि इट्स हामी सबैजनाको हो नि त, मेकिङ द सोसाइटी इन्क्लुसिभ, कम्युनिटी इन्क्लुसिभ, मेकिङ एभ्री वान, सबैजनाको चाहिँ इक्वल राइट हामीले त्यो एउटा हुन्छ नि इन्स्योर गरिदिने प्रोसेस मात्रै हो नि त. सो त्यो भएर चाहिँ हामीहरूको पनि इक्वल रोल हुन्छ र अझै स्ट्रङ रोल हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ है मलाई चाहिँ. सो यही भने. अनि मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि आवर ल्याङ्ग्वेज, नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज सच ए ब्युटिफुल ल्याङ्ग्वेज नि त, फर मेनी डिफ्रेन्ट रिजन्स होइन. अनि ठ्याक्क अहिलेको केसमा चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ वी हेभ जेन्डर न्युट्रल प्रोनाउन्स नि. अनि आई रियली लाइक हुन्छ नि एप्रिसिएट द्याट, लाइक मेनी डिफ्रेन्ट अदर ल्याङ्ग्वेजेस दे अल्सो डु हेभ जेन्डर न्युट्रल प्रोनाउन्स पनि त. हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि जेन्डर न्युट्रल प्रोनाउन्स छ. सो वेन वी डु युज नेपाली ल्याङ्ग्वेज हाम्रो प्र्याक्टिसमा, it's very easy for us to use like kunsani sajilo huncha, we want to be like kunsani having the problem that when we have to practice in English or like this situation ako bela chai I feel like hamle just like suruma asking the patients to pronounce as such, like simple task as that matre ke. And it can be like just a after introduction garera, hi my name is so and my pronouns are yo, like what is your name, what can I use for you, khalko use गर्ने कि may I ask for your pronouns. So त्यसरी चाहिँ simple way मा मात्रै attitude राख्यो भने पनि I feel like that will be कस्तो नि patient like अलिकति हुन्छ नि reassuring जस्तो लाग्छ कि मलाई हैन. अनि also like यही कुरामा चाहिँ अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा अब जेन्डर न्युट्रल प्रोनाउन्स भए पनि अझै we can use gender neutral terms, inclusive terms हरू जस्तै पेशेन्ट्सहरूलाई when we ask about their जस्तै boyfriend, girlfriend, husband, wife भनेको छ टाइममा I feel like हामीले gender neutral terms जस्तै partner भनेर युज गर्यो भने हुन्छ नि it will be inclusive पनि नि त. मैले के मेन्सन गर्न लाग्छ भने
Yeah, exactly. होइन तपाईँहरूले भन्नुभयो like Nepali pronounce, English pronounce त्यो सबै कुरा होइन. Also while talking about Nepali patientsहरू या नेपाली हामीले जुन हामीले मान्छेहरू हामी हस्पिटलसम्म फेस गर्छौँ, रिसेन्टली चाहिँ मैले आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ कि because when they knew I was working for this podcast, so they were quite interested कि so why are you doing this, के हो त कुरा, के हुँदैछ त, के कुरा सिक्यौ त, kind of they were kind of interested के, and I kind of got to share so many informations with them पनि. अनि even if someone was हुन्छ नि किन गर्नु पर्यो यस्तो kind of त्यो attitude देखाए पनि यस्तो भएर गर्नु पर्यो हो भनेर like हुन्छ नि त्यो एउटा बुझाउँदा पनि I was kind of हुन्छ नि kind of slightly होइन अलिकति प्राउड फिल गरिरहेको थिएँ कि like yeah I'm on a better path कि मलाई कस्तो उनीहरूलाई भन्नको लागि नि आफूलाई कस्तो बेटर फिल भएको थियो कि yeah I'm trying to teach you guys होइन something better होइन जुन चाहिँ तिमीहरूलाई पनि पछि काम लाग्न सक्छ भनेर. अनि one of my friends said कि होइन नेपालमा चाहिँ हस्पिटलमा कस्तो पेसेन्ट्सहरू हुन्छ भन्दाखेरि लाइक त्यो फ्यु होइन कति पेसेन्ट्सहरू नर्मल हुन्छ हामीले भन्दा राम्रै कन्भर्सेसन गऱ्यो भने राम्रै कन्भर्सेसनै गरिरहेको हुन्छ होइन. कसैलाई चाहिँ अब हामीले प्रोनाउन्स बारे सोध्यो भने चाहिँ उहाँले हाम्रो कस्तो एटिट्युड देखाउनु चाहिँ लाइक कस्तो क्वेसन सोध्या यो टाइपको के हुन्छ. अनि उहाँहरूलाई नै काइन्ड अफ त्यो हामीले नर्मली सोध्न खोज्यौँ होइन बट दे काइन्ड अफ त्यो अलिकति हुन्छ नि त्यो एउटा मिसकन्सेप्सन उहाँहरूको चाहिँ माइन्डमा बसेको छ. अनि उहाँहरूलाई त्यो अलिकति अनि त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई कसरी अप्रोच गर्ने त भनेर मलाई साथीले क्वेसन सोधेको थियो कि. हुन्छ कोही पेसेन्टहरू नि हामी राम्रै सोध्न खोज्दा नि हाम्रो क्वेसन नै उहाँहरूको लागि प्रब्लमेटिक बन्न जानु पुग्छ होइन. अनि उहाँहरूले इस्यु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसले त मलाई यस्तो क्वेसन सोध्यो, डक्टर भएर मलाई यस्तो क्वेसन सोध्यो, खालि मलाई यस्तो भएर क्वेसन सोध्यो भन्ने हुन्छ नि त. त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अप्रोच गर्ने त, के कुरा के भन्न सक्छ त्यो कुरामा भनेर मलाई साथीले सोधेको थियो. अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले पनि त्यो पनि हो काइन्ड अफ. अनि म तपाईँहरूलाई सोध्छु यो कुरा भनेर पनि बसेको थिएँ. त्यस्तो सिनेरियो आयो भने हामीले कसरी फेस गर्न सक्छौँ त भनेर. अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो अर्को साथीले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि मैले उसलाई यस्तो यस्तो बारेमा भनेको थिएँ. अनि he kind of said कि भनेर लाइक he said कि अब म पनि आफ्नो म जब हिस्ट्री लिन जान्छु म पनि अब यो प्रोनाउन्स सोध्ने प्रयास गर्छु मान्छेहरूलाई सकेसम्म. बिकज while taking the history we जेन्डर हामी लेख्ने गर्छौँ नि त होइन. सो he kind of said कि म पनि त्यस इनिसिएट गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू, म आफ्नो साथीलाई नि भन्छु टाइपको होइन. यसरी नै हामीले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि फ्रेन्ड सर्कलदेखि यस्तो सानो सानो कुरादेखि हामीले इनिसिएट गर्न ट्राई गऱ्यौँ भने पनि होइन अलिकति हिचकिचाहट हुन्छ. बट आई गेस वी क्यान अभियसली मेक सम बिग चेन्ज होइन स्टेप बाई स्टेप. मेरो लागि चाहिँ the biggest lesson learned for me is questioning जस्तो लाग्छ है. Questioning that is everything that is fed to me अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ. सो मैले अघि भने जस्तै अब चाहिँ how we can be allies is अलि बढी चासो लिने के यो इस्युमा चाहिँ हामीले अझै बढी चासो लिएर हुन्छ नि अझै चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ त्यो लेन्सले एनालाइज गर्न खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अनि मलाई पर्सनली चाहिँ मैले टेक्स्ट पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो लेन्सबाट मैले त्यो इस्युजलाई हेरेँ. अनि मैले क्लासमा नि त्यो कुरालाई चाहिँ उठाउन डराउनु भएन कि यदि आफ्नो यो डिस्कसन पछि चाहिँ हामीले अब के अरे कुनै सेक्सुअल पर्भर्जन्स हो क्या अरे त्यो टपिकको नाम. अब कुनै इन्स्टिट्युसनमा हुन्छ नि पढाइ भएको छैन तर भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ अब त्यहाँ उठाउन सक्नु पर्यो कि. अनि स्टार्टिङ अ डिस्कसन त्यहाँ हुन्छ नि टिचरको आन्सर सुन्ने उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ बुझ्ने होइन तर एटलिस्ट त्यो इस्युमा सेन्सिटाइज त हुन्छ नि त. सो बिगेस्ट थिङ इज चासो लिने. सो आई थिङ्क हामी सबैजनाले चाहिँ अब चासो लिन थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. हजुर. अनि like that's such a valid thing. Plus curiosity leads to so many other beautiful gifts or discussions. I mean, I was also thinking like how when I was like brainstorming like how can we be more like inclusive I was also thought even as little as activities such as putting a visual cues, LGBT healthcare newsletter articles and announcement board hospital by OPD ma त्यसमा पनि हामीले LGBT healthcare को बारेमा like articles or announcement राख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि एउटा सानो अप्रोच हो. यो एकदमै सानो अप्रोच हो तर कस्तो अब people will feel like हुन्छ नि they are being seen, they are being heard खालको नि feel हुन्छ नि त. अनि अब कति ठाउँमा available relevant त नहोला but then मेडिकल फर्म्सहरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ नि कति ठाउँमा. अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि जेन्डर इन्क्लुसिभ मेडिकल फर्म्सहरू भयो भने चाहिँ अझै पनि लाइक पिपल who do not fit into
the binary gender norms उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त जस्तै अब जेन्डरमा नि we have man women र अदर्स राखेको हुन्छ अब अदरिङ अफ द जेन्डर कतिको चाहिँ रङ हो भनेको इट्स अ होल डिफरेन्ट कन्भर्सेसन अन इट्स ओन होइन तर अल्सो लाइक हुन्छ नि देयर इज लाइक हामीले चाहिँ अलिकति जेन्डर इन्क्लुसिभ फर्म्स राख्यो र अल्सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट ट्रान्स फोक्सहरू सबै ट्रान्स फोक्स भनेको थर्ड जेन्डर पिपल होइन त्यसरी बुझेर जस्ट हुन्छ नि एउटा जेन्डर इन्क्लुसिभ मेडिकल फर्म्स पनि राख्न खोज्यो भने चाहिँ अलिकति people will feel like they're more hurt कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ Also, as Ruksana actually भन्नुभएको जस्तै like the small rainbows outside our office or small rainbows go to so pictures or wall ma dekhda pani people feel so assured about okay like yeah this is the safe place kind of pani this is the samle garna sakyau that will be such a nice initiative also like we हैन अनि चारै जना हामी यहाँ छौं नि हैन अनि हामीले नै I remember while asking to Ruksana if she knows any kind of organizations or team of a medical professional just they say jointly so यो aspect मा काम गरिराख्नु भएको छ कि भन्दाखेरि चाहिँ she was not quite aware about she knew few of the medical professional जसलाई चाहिँ उहाँले पनि भेटिराख्नु भएको छ आफ्नो हेल्थ कन्डिसनको लागि आफ्नो साथीहरुको लागि but एउटा as a team एउटा it's a public thing चाहिँ उहाँलाई पनि जस्तो आइडिया नभएको चाहिँ भन्नुभएको थियो हैन सो हामी चारजना यहाँ छौं नि त सो लाइक can we initiate कि हामी चारै जनाबाट like let's reach out sorted small steps मै भए पनि let's reach out हैन हामीले चिनेको सिनियर कलिग्सहरुसँग हुन्छ कि हैन हाम्रो सिनियर जो इन्टर्न हुनुहुन्छ मेडिकल अफिसर्सहरु हुनुहुन्छ हामीले चिनेको हाम्रो प्रोफेसरहरु हुनुहुन्छ हैन उहाँलाई पनि स्मल अप्रोच गर्दै गएर यस्तो यस्तो छ तपाईहरुको कस्तो छ यस्तो भिजन भन्यो भने उहाँले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएर यसमा कतिको एफोर्ट दिन सक्नुहुन्छ कि if they are quite interested I think we can also initiate in this regard if हामी चारै जनाबाट भए पनि हामीले आफ्नो फ्रेन्ड्सबाट रिच आउट गर्दै त्यसरी नै हाम्रो सर्कल बढाउँदै गए पनि we might form a team and in future जब हामी मेडिकल प्रोफेसनल भएर निस्किन्छौं we might form a team एउटा hope like I know I have said this पहिला पनि but like हुन्छ नि having conversations like this is so much important नि त अनि हामी चारै जना we took this initiative to break the silence on this and talk अनि we still have so much to learn पनि नि त हाम्रो सबै कुरा थाहा छैन अहिले obviously we just know baby steps मात्र अनि it just makes me very happy अनि हुन्छ नि कस्तो खुसी लाग्छ that हुन्छ नि we are like people like us and there are other people out there who are like having conversation on this and they are like actually talking about this and this just gives me a positive hope and as a boost like and I absolutely had such an amazing time your discussion with you all. Thank you so much for this conversation. Yeah, exactly. Even I had such a fruitful conversation, after seniors or just I'm about that. Like, I feel so assured that yeah, there are people out there whom I can reach out to. Whenever I want to have such conversations, when I want to learn about these topics, and I hope people like me will also try and don't hesitate and do not hesitate to take those steps आफ्नो society मा आफ्नो लागि भए पनि आफ्नो family को लागि भए पनि friend circle को लागि भए पनि यो field मा चाहिँ we will always continue to grow and we should always try to continue to grow and it was a wonderful time learning all these things and yet to learn so many things. For me, this recording, the whole preparation process, it was a huge and sunny learning opportunity. I got to learn from these wonderful people, Shivat Kapaini, Shisana Vaini, Monta. Interact while the no such issue even after I pass out. Oily sensitized so I feel very lucky. This was she. And curiosity raised backwards also in the future I would definitely love an opportunity to learn more on this and contribute my sano part in creating a society problem address so that is the dream unknowingly knowingly
हामीमा इन्टर्नल बायसेस हुन्छ नै जुन चाहिँ हामीले थाहा पनि पाउँदैन होला तर यो डिस्कसन पछि चाहिँ मैले मेरो इन्टर्नल बायस यदि रहेछ भने नि थोरै चाहिँ रिड्युस गर्न पाउँछु जस्तो लाग्छ सो फर द्याट आई लाइक टु थ्याङ्क अल थ्री अफ यु है अनि अर्को कुरा चाहिँ अब बिर्सनभन्दा अगाडि एड गरिहालेँ कि हाम्रो तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ we have put on links, very useful links जुनबाट चाहिँ you'll get to learn certain scenarios मा कसरी act गर्न सकिन्छ अथवा how to be a good ally, how to be learn अलि यसको बारेमा अझ धेरै कन्टेन्टहरूको बारेमा आर्टिकल्सहरू र युट्युब लिङ्क्सहरू पनि हामीले तल राखेका छौँ so you can go to that and learn more about this topic किनभने obviously अघि सबैजनाले भनिहाल्यौँ होइन हामीले हाम्रो डिस्कसनमा सबै कुरा कभर भएको छैन एन्ड we're still learning होइन we just hope that जुन प्रार्थनाले क्युरियोसिटी भन्न चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी चाहिँ सबै लिसनर्सहरूकोमा आएको होस् र हामी सबैजनाले मिलेर चाहिँ अझै बेटर वर्ल्डको लागि चाहिँ विल लर्न भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि सबैले सबैमा होस् ममा छ उसमा छ सबैमा होस् भन्ने सो यही हो अब चाहिँ we are actually at the end अनि thank you so much for listening अहिलेसम्म अनि मेन चाहिँ अब indirectly directly होइन धेरैजनाले हेल्प गर्नु भएको छ यो कन्टेन्ट रेडी हुनको लागि चाहिँ इट्स नट ओन्ली फर us definitely इभन हाम्रो सोसियल मिडियामा पनि धेरैले सेयर गरिदिनु भएको थियो पोस्टहरू धेरैले पोजिटिभ फिडब्याक दिनुभएको थियो अनि त्यो भएर पनि अझ हामीलाई होइन हामीले त गर्नै पर्ने टपिक रहेछ भन्ने भएको थियो त्यो भएर पनि अनि धेरै कुकुसँग हामीले कुरा गर्न गयौँ होइन सबैजनाले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुभयो आफ्नो सक्ने ठाउँबाट आफूले सिकेको जानेको कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भयो र त्यो सबैको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच obviously your podcast would not have been possible without all of you guys, without all you listeners, and your collaboration has been amazing and I look forward to many more collaborations with you guys. You have been lovely. So last my case not will end. Absolutely, Mandati. I feel the same. Here's to more collaborations between Azure podcast team and Amra podcast team. Thank you everyone for listening and tuning into Avant-Garde-Grasp and Behind White Coats. Hope to see you in another episode. Bye.